प्रोग्राम का स्रोत शो लैके एक बार फिर तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ जी। प्रोग्राम की शुरुआत करांगे कैनेडा तो, जिथे कि सरकारी आंकड़े अज ये कह रहे हैं कि महंगाई इत्थे घट गई है। महंगाई दर जी 8% के करीब चली गई सी, उन्होंने घटाउण वास्ते सरकार वालों लगातार पिछले 2 साल तो ब्याज दरां हौली हौली करके वधाईआं गईआं, जिहड़ियां कि इन्हां सिरे ते लगियां होईआं कि इस वास्ते लोकां नूं जिहड़ा आ ओह करज़ा मोड़ना औखा हो रहा आ। घरां दीआं किश्तां वध गईआं, उहदे नाल किराए वध गए आ, होर महंगाई जी है काफ़ी थां दे उत्ते असरअंदाज हो रही है। हुण कैनेडा सरकार कह रही है कि उन्होंने जिहड़ा टीचा आ वो हैगा भी 2-2.5% के करीब महंगाई दर रहे, तो हौली हौली ये महंगाई दर घट के 3.4% ते यानी कि 3.5% तो भी थल्ले आ गई आ, तो उन्होंने टीचा सर होने के नज़दीक पहुंचा होया आ। हुण जिथे कनेडा सरकार कह रही है भी ये नाल लोकां दीआं जेबां च होर डॉलर पैणगे, ये नाल लोकां नूं राहत महसूस होगी, पर जिहड़े आम लोग ने वो बिल्कुल भी ये गल महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने ये लगता भी सरकारी आंकड़े जिहड़े आ किते ना किते सही नहीं है, क्योंकि खर्चा तो किते भी नहीं घटिया, इंटरस्ट रेट वध गए, जिहड़े कि महंगाई कंट्रोल करने लई सरकार कहती है वधाए आ, उहदे नाल घरां दीआं किश्तां वध गईआं। उहदे नाल की होया कि घरां दीआं किश्तां वधण दे नाल लोकां ने किराए वधा दित्ते। सो जिहड़ा किराया पहलां 1200-1300 डॉलर नूं 2 बेडरूम की बेसमेंट मिलती सी, वो 2200 ते गल चली गई है। सो ये महंगाई के नाल जिहड़ा आ वधण दे नाल जां किते भी जिहड़ा हुण कहंदे घट गई आ, असर तां किते पिया दिखाई नहीं दित्ता। ग्रोसरी दीआं कीमतां तकरीबन उत्थे ही ने, गैस की कीमत जिहड़ी आ वो फिर दोबारा वधण लग पई आ, ते इस तों इलावा जिहड़े होर खर्चे ने रोज़ाना वरतों दीआं चीज़ां ने वो जिहड़ियां पहली कीमत दे उत्ते मिल रहीआं। दूजे पासे कंमां दी घाट जिहड़ी आ जरूर होई आ। अक्सर जिहड़े लोग हुण कह रहे आम तौर दे उत्ते भी काम नहीं मिलते। जे आपां गल करिए वड्डियां इंडस्ट्रीज़ दी, तो सब तो पहलां पोर्ट जिहड़ी आपां गल करिए बंदरगाह, वो विहली पई आ, उत्थे काम है नहीं गा। इत्थों तक कि लॉन्ग शोर मैन जिहड़े उत्थे काम करदे आ वो भी शिकायत कर रहे आ। उत्थे जिहड़े ट्रक समान ढोंदे आ वो शिकायत कर रहे आ भी जदों पोर्ट ही खाली पई आ तां ढोना की आ, उही समान गाहां फिर बाकी थां जाना हुंदा। बाकी ट्रकर जिहड़े हाईवेज़ वाले आ वो भी यही शिकायत कर रहे आ भी काम बहुत घट गया। फिर उस तो बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आउंदी आ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे विच भी यही आ भी लोकां ने ब्याज दरां वधण दे करके अपने प्रोजैक्ट कई होल्ड कर दिते आ। घर कॉन्डो टाउन हाउस जां वड्डियां बिल्डिंग जिहड़ियां बननियां सीगीआं उन्हां दी सारी रोक दित्ती गई आ। उहदे नाल की होया भी जिहड़े डंप ट्रक चालक सीगे वो भी विहले हो गए आ, ते नाल दी नाल कंस्ट्रक्शन दे होर ट्रेड जिहड़े आ, चाहे कोई फ्रेमर आ, चाहे कोई प्लंबर आ, इलैक्ट्रीशियन आ, कोई ड्राइव वालर आ, जां कोई फिनिशर पेंटर आ, सारे ये शिकायत कर रहे हैं भी काम बहुत घट गया। सो ये महंगाई दर घटण की जिहड़ी गल कीती आ सरकार ने, उसका असर ग्राउंड के उत्ते नहीं दिखाई दे रहा, कागज़ां दे विच ये गल जिहड़ी आ प्रतीत हो रही है। दूजे पासे सरकार ने कहा सीगा भी जेकर महंगाई दर घटूगी जां ये महंगाई दर घटाउणी असीं तां आ भी ताकि जिहड़ा आ इंटरस्ट रेट नूं काबू किया जा सके। फिर कहंदे भी इंटरस्ट रेट जिहड़ा इस करके वधाउणा आ भी महंगाई नूं काबू किया जा सके, कहंदे इन्हां दा आपस विच संबंध आ। हुण एक पासे सरकार कह रही है कि महंगाई दर कंट्रोल विच आ, ये लगातार थल्ले नूं जा रही है। दूजे पासे बैंक ऑफ जिहड़ी कैनेडा दे गवर्नर कह रहे आ भी 12 जुलाई नूं शायद 0.25% इंटरस्ट होर वधाउणा पवे। तो जेकर महंगाई दर कंट्रोल दे विच आ रही है फिर 0.25% इंटरस्ट रेट क्यों वधाउणा आ, ये भी एक अपने आप विच तगड़ा सवाल आ। सो कुल मिला के ना तां कनेडियन लीडर स्पष्ट आ, ते ना ही जिहड़ियां बैंक ऑफ कैनेडा वर्गे जां स्टैटिक्स वर्गे जिहड़े कैनेडा वर्गे अदारे आ जिहड़े अंकड़े दिंदे आ वो स्पष्ट आ, क्योंकि जिहड़ियां गल्लां कागज़ां विच कर रहे आ वो ग्राउंड ते नहीं दिखाई दिंदियां। यही हाल जॉब्स का आ। और लोग LMI अप्लाई कर रहे हैं धड़ भी सानूं काम ही नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने वो कामिਆਂ ਨੂੰ काम देना नहीं हुंदा, सिर्फ LMI देनी है ताकि वो इमीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ पक्के हो सकਣ। तो सरकार आंकड़े दे के कही जाती है भी जॉबां बहुत आ, पर ग्राउंड लैवल के उत्ते ये है भी जिन्ने बिजनेस ने वो कहते भी दिहाड़ी के 10-20 बंदे आके पुछ के जाते आ भी काम हैगा करन नूं कोई। उत्तों जिहड़े स्टूडेंट्स आए आ उन्होंने बहुत तकलीफ आ, वो भी यही गल शिकायत कर रहे आ भी असीं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी तौर पर इत्थे आए आ, सानूं काम नहीं मिल रहा। सो एक वड्डी प्रॉब्लम हैगी है जी कैनेडा दे विच, जिहड़ी कि सरकारी आंकड़े सरकारी दावे होर गल्लां करदे आ, जमीन दे उत्ते हकीकत जिहड़ी आ होर है जी। इस दे नाल ही आपां गल करांगे अमरीका दी, साडा गुआंढी मुल्क जिथे कि कैनेडा आम लोग जांदे आउंदे आ। कनेडा अमरीका का एक साझा सन्मान है जी, इहनूं कैनेडियन हीरो फंड कहंदे आ। सो इहदे विच की आ कि हर साल उन्हां लोकां नूं इह सन्मान दित्ता जांदा जिन्हां ने कि सिविलियन तौर के उत्ते किसी होर दी जान बचाउण लई किसी ना किसी तरीके कोशिश कीती होवे। पुलिस दे विच सन्मान होर तर੍ਹਾਂ दित्ते जांदे आ। ये सिविलियन सन्मान जिहड़ा आ
ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਾਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਗਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਿਆਗ ਗਏ। 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੇਮਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ IT ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਟਰੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚੱਕੜਛਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ IT ਸੈੱਲ ਨੇ, ਟਰੋਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਬਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਟੋਲਾ ਆ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਸੋ ਇਹ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ, ਬੰਬ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਚਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ। ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ CNN ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਵੀ ਗਰਮ ਆ ਕਿ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਤਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਗਦਾਰ ਆ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ CNN ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ CNN ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਆਫੇ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਗਿਓਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮਲਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰੂਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੈਗਨਰ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਪੁਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਤਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪੁਤਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ
टल गई आ। पर इन्ना जरूर पता लग गया भी रूस दे विच भी सारा कुछ सही नहीं हैगा। पोलीटिकल लैवल के उत्ते, फौजी लैवल के उत्ते उत्थे भी अड्ड अड्ड सोचां काम कर रही आ जिहड़ियां कि पुतिन दे नाल सहमत नहीं हैगियां। पर हाल की घड़ी पुतिन ने किसी तरीके उन्हां ते काबू पा लिया जी। अखीर दे विच आपां गल करिए पंजाब दी, तां पंजाब दे विच मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाले दे पिता इंसाफ लई दर बदर भटक रहे आ। सो उन्होंने अज एक भावुक अपील की आ। कहते भी 394 दिन हो गए आ सानू इंसाफ ना मिलिया ते ना ही हुण कोई मिलण दी आस आ। वो कहते भगवंत मान सरकार जिहड़ी आ वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रही ते ना ही उन्होंने कोई साथ दिता आ भी यह इंसाफ किस तरीके सिरे लग जाए। वो कहते भी कातल जिहड़े कथित तौर के उत्ते आ उन्हां दीयां पेशियां हो रही पर हजे तक भी प्रॉपर चार्जशीट जिहड़ी दायर नहीं की गई। इस सारे के दरम्यान नैरेटिव ये सिरजिया जा रहा भी सिद्धू की मौत जिहड़ी आ वो जायज़ ही सीगी, वो गैंगस्टरां दे नाल रलिया होया सीगा, इस करके उन्होंने किसी ना किसी ने मारना ही सी। वो कहते भी सानू बड़ा दुख है भी पंजाब सरकार नूं निरपक्षता दे नाल जांच करनी चाहिए सी, पर इस जांच तो भज रहे आ ते 394 दिन बीत जाण तो बाद भी साडे हत्थ खाली आ। सो उन्होंने एक भावुक अपील सिद्धू मूसेवाले दे प्रशंसकां नूं कीती आ भी जिस किसी भी धर्म नूं मनदे आ उस हिसाब दे नाल अपनी प्रार्थना अरदास दुआ जिहड़ी आ प्रेयर वो करन तां कि सिद्धू मूसेवाले दे कातलां नूं सज़ा हो सके, परिवार नूं इसदा इंसाफ मिल सके। उन्होंने सरकार ते आस छड्ड दित्ती है। इत्थे ही अज दा प्रोग्राम खत्म करन दी आग्या बख्शो। कल नूं फिर तुहाडे नाल सांझ पावांगे जी। तद तक ਲਈ आप सब नूं प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।